वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला अफ़ज़लिर रुसुलि व अनवरिर रुसुलि व अजमलिर रुसुलि व अतहरिर रुसुलि व आखिरिर रुसुलि सय्यिदिना व सय्यिदिल वरा व अला आलिहिल अस्फ़िया वल औलिया वल अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अंज़िलहुल मक़दल मुक़र्रब इन्नका यौमल क़ियामह। मरगिरी लग देश तो मरगिरी लग देश अल्लाह पाक हम सर दमा पखोग ईमान खुशहाल ज़मंग स्टाफ़ द टोलो मशर हज़रत अक़दस मौलाना शेखुल कुरान फ़ज़ल मौलाना साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ये तशरीफ़ फरमा दी और ज़मंगा उमर के कशरान और इल्म के मगन मशरान और जवानान उलमा गण शमीर तशरीफ़ फरमा दी। मुफ्ती साहब मख की तफसीली बयान फरमाया और दखल नौइयत यो मुनफरिद दौरा दिलता द तहक़ीक़ुल मसाइल पनुम बांधे ज़मंगा द मुहतरम साहिबजादा हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी आरिफुल्लाह साहब दमन बरकातहुमुल आलिया बसाई और कोशिश बांधे दिल तो मुनाक़त शो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो शो नन दादी अगर नतीजा अल्लाह पाक मुमताज़ होता रदी फजलों पर शिकल माने बुखुर अल्लाह ने दकारी से भी सरसों मरगुर ने मेहनत की साजिश मौलाना क़ारी नजीबुल इस्लाम से मौलाना फैज़ुल हुसैन से नूर मरगुर मौलाना अब्दुर्रहमान से अल्लाह के टूल दा मेहनत कबूल व मंजूर की दा वक्त यो ज़रूरत है कि मुंगो तासो कम अज़ कम तख़्फ़ुल अक़ाइद बांधे पेश ज़मुग उलमा द फ़िरक़वारियत आइल नदी और फ़िरक़वारियत चार रोस्ते ने आगा खल्क़ रोस्ते ने कि आगत इस्लाम और अहले सुन्नत वल जमाअत द पाटले नहकत खुशी उसदा को दा से मिसाल को लगे उसड़ी तोर जो हुई जो खुदावर पशान स्पिनिया शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पदौर की औज़न योशिया रागी ने बादशाह दरबार था और वे जनन सुनियान सर मुनाजरा खोलवाड़ा नो अहले खुदा मौके लफज़े न मौली नो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से खबर हो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह राज दरबार था और सरद सपलो दन नवरा जो बे सपले उख के हो तरह की निवली जो दरबार कुंदा से रवान दे नाशियत और मौका जोड़ स्वा व्यो गोर सुनी आलिमा दोनों पे अदबे द बादशाह दरबार तरा दे सपले द सरदी और शिमला पत्र की निवली दी शाह से बतुए वे असल के खबर अदा दी नबी अलैहिस्सलाम ज़माने के दियो शियो द सुनी मुनाजरा ने या शिया सपले पटे खड़े वे नो मावी तम दाग पहले असे ने तरह न सपले पटे के नो दी यारे ने मखपली सपले पत्र ने वे आगे बतुई गोर दोनों भी आने में दरूज दी हुई शियागान गरीबाना द नबी अलैहिस्सलाम ज़माने की चलतो शाह से बतवी रदन बुढ़ा शवे मन दिमाग में पूरा कारो न को वे अगद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माना वे शियागान न अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माने की न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु न उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु न अली रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माने की हुआ आगे वक्त के दा गरीबाना चलतो ऐसे पेलदान लगे शाह से बतवी से आगे वक्त के नवे न दा रुसु द कम देना द इस्लाम टेकादार पैदा नो लगे दी वक्त अमेरिका द टोल न घट दहशतगर्द और तालिबान दहशतगर्द न फ़िरक़वारियत के छा शुरू करी दी
نو هغه خلق چې کوم خلق د اجتماعیت قائل دي لکه زموږ خو بنیادي اصول دي ما انا علیه و اصحابي مونږ اهل سنت والجماعت ویل شي او د ټولو صحابه علامه ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه کې او امام ذهبی رحمت الله علیه په تذکرۃ الحفاظ کې لیکي چې د ټولو صحابه او تابعین او پنځه اعمال دا مشترک را روان دي اجتماعیت اتباع سنت تعمیر مساجد تلاوت قرآن او جهاد فی سبیل الله لمبنه خبره هغه اجتماعیت ده پرس کا لوجي نمک کې دی ورځ کې ورس کروڑ باندې یو علاقه کې مې بیان کو نو دا پنځه خبرې مې ذکر کړې نو څلور مې ذکر کړې پنځه مې رانو ذکر کړې مې کدا پنځه مې چوي د 500 روپے انعام ورکم یو لک دلری نه پاسې د ویجی jihad فی سبیل الله ارای 500 روپے مې ورکړې او یو میاشت نیمه پس داغنوم یاسرو او یو میاشت نیمه پس داغنوم یاسر شهید شو داغنوم یاسر شهید شو افغانستان کې شهید شو علامه کړو کې داغه په نوم مونږ بیا تمرګرو یو چوک مقرر کو بیا داغه افتتاح وشو الحمدلله نو د صحابه د لارې نه با یو سنی عالم سي یو مسلمان بسنګ ووري د تابعین د لارې نه بسنګ ووري چې هغه با د صحابه د تابعین لمبنه اجتماعي عمل چې هغه اجتماعیت او ابسکی هغه به متاثر کی نن بعضی فرقی داسې دي چې لا فرقی دي او بعضی فرقی داسې دي چې فرقه در 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 فرقه په بعضی فرقو کې نه فرقې جوړې شوي اوس وخت کم دی لیکن زمن د رسول الله مبارک د زمانې نه دی وخت پورې د نبی علیہ السلام د صحابه او تابعین او تبع تابعین چې کوم عملو په دین باندې په قاعدو کې په اعمالو کې په تزکیه نفس کې د دین په نور او شابو کې اقصى سلسله الحمدلله الله پاک علماء حق علماء دیوبند ته نصیب کړی د حجۃ الوداع په موقع الله پاک د دین د تکمیل اعلان فرمایي د جمعې ورځ د مازیګر ټیم دی عرفات میدان دی د نبی علیہ السلام پتن اطهر اجمل اشرف انور افضل باندې د احرام د صدرونه دي مخ مبارک قبله طرف ته دی او رسول الله مبارک تشریف فرما دی په مبارک ځوړند دي او د دین د تکمیل اعلان کیږي الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما مکمل ک ستاسو د پیری د پر ستاسو دین لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي او ما خپل نعمت پتا سو تمام دین تعالی پاک نعمت ورضیت لکم الاسلام دین او استاد او فهم دین اسلام او خو غنو لہذا دا هغه وخت نه والا دی وخت پورې دین سره صدور نسبتونه رفته فرفته هغه وابسته دي لکه دین وای ستا نو ډاکټر عبدالحی عارفی رحمه الله فرمایي وی دین وای د وخت په تقاضا باندې عمل کولو ته دین وای د وخت په تقاضا باندې عمل کولو ته او د دې آیت کریمه په روح باندې الله پاک دین په نبی علیہ السلام مکمل کړ یو تکمیلی دین دی یو تمکینی دین دی یو تدوینی دین دی یو تطهیری دین دی دا څلور خبرې دین الله پاک په نبی علیہ السلام مکمل کړ د تکمیلی دین سعادت الله پاک نبی علیہ السلام ته نصیب کړ او تمکینی دین دا سعادت الله پاک صحابه کرامو ته نصیب او د تدوینی دین سعادت الله پاک امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته نصیب دا درې واړه نسبتونه خو په خیر القرون کې شو نبی علیہ السلام چې کوم دین وروړو صحابه من وعن هغه قبول کو
هغه محفوظ کو، هغه د دنیا ګډ ګډ تورسو. کله کله موږ ملګری ته پوښتنه کوي وې زمونږ څه نوم دی، نو وګد نوم خو زمونږ اهل سنت والجماعت حنفي دیوبندي دی، او کلن نوم شو کوئی نو بیا موږ ته زمونږ نوم دیوبندي دی. نو بیا کله کله خلک اعتراض وکړي، دا خبرې ورټولې تاسو ته مخکې د تفصیلي ذکر شوي. بیا یو سړی وایي نو ته ځان ته حنفي وایې، نو ته ځان ته محمدي ولې نه وایې، ته ځان ته دیوبندي وایې، نو ته ځان ته موحد ولې نه وایې. ګوره یو سړی دی خدای دې موږ تاسو ټول روژه کې د حضرت په مشرۍ کې حرمینو ته بولي او تا نه هلته څوک تپوس وکړي چې محمود الحسن قاري صاحب تاسو د کوم ځای نو دوی به ورته څه وایي چې موږ د میرآباد یو، دوی به ورته وایي چې زه خو د پاکستان یم. او چې کراچۍ کې دنه څوک تپوس وکړي چې د کوم ځای نو دوی به ورته څه وایي زه کې پی کې یم. او چې کوواټ بنو کې دنه څوک تپوس وکړي نو دوی به ورته وایي چې زه د چارسدې یم. او که دوی چې د ترنو ته راشي کله کله راځي ورته دې څوک تپوس وکړي چې د کوم ځای نو دوی به ورته بیا وایي چې زه د ردوړ میرآباد یم. نو چې دې د میرآباد شو نو د چارسدې شو کو نه شو، او چې د چارسدې شو نو د دې صوبې شو کو نه شو، او چې د صوبې شو نو د دې ملک شو نه شو. نو چې د دیوبندي شوې نو ته حنفیم شوې، نو ته محمدیم شوې، او ته موحدم شوې. دا ټول رسېدلي نسبتونه دي. او که وګورو موږ اخلو اهل سنت، موږ د نبی علیه السلام سنت والا یو والجماعت، او موږ د نبی علیه السلام ملګرو والا یو چې هغه صحابه کرام دي. او دغه د هدایت لار ما انا علیه و اصحاب، هغه لار چې زه زما صحابه په هغې باندې دي. په اهل سنت کې توجه پوره ساتئ، اشاره ده دین راوړلو ته. موږ ته د الله نه دین چا راوړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د رسول کار څه دی؟ اللہ سے لینا امت کو دینا. د الله نه احکامات اخیستل. موږ ډېر انتهایی په غایت درجه د تدنس کې یو، ډېر فخیرن مقام دی، او الله پاک په غایت درجه د تقدس او د پاکیزګۍ دی. یو نسبت ډېر بره دی، بل ښکته دی، منځ کې یو واسطه پکار وه. د دې وجې نه الله پاک سلسله د نبوت او رسالت شروع کړه. پیغمبر الله پاک ذاتن بشر را لېږي او صفتن نور را لېږي. قل انما انا بشر مثلکم. د ذات په اعتبار پیغمبر بشر دی. مګو اسحاق قاضي صاحب په دې علاقه کې ډېر محنت وکړو، د دې علاقې نه د ګناهونو ډېرې تورې تیارې ختمې کړې، د علاقې روښانه کړه. نو دا هغه روحاني رڼا ده. نو اهل سنت کې اشاره ده دین راوړلو ته، او والجماعت کې اشاره ده دین خورولو ته، او حنفي کې اشاره ده دین لیکلو ته، او دیوبندي کې اشاره ده دین پاک ساتلو ته. د رسول الله مبارک دین موږ ته صحابه ورسول، په خپل ژوندۍ کې راوست، صحابه خور کو. دین اسلام الله پاک غالب ګرځولې دی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. قرآن په دې گواه دی چې دین اسلام په ټولو دینونو باندې غالب دی. او بیا په سیف و سنان سره، په تور او نیزه سره الله پاک په دور د خلافت راشده کې د اهل کتابو، د یهودو نصارو او د هغه وخت په ټولو باطلو دینونو باندې د صحابو په برکت باندې دین اسلام غالب وګرځېد. او بیا د هغې نه بعد 1200 کاله
دا بود مت ته او دا سک مت ته او دا جین مت ته او دا دغه ټول باندې چې الله پاک دین غالب ګرځولې دی او 1200 کاله په بر صغیر پاک او هند باندې چې د اسلام جنډه لهر کړه دا نو هغه احناف اصلي احناف نو اهل سنت کې اشاره شو دین وروړل وتا والجماعت کې اشاره شو دین خورول وتا او حنفي کې اشاره شو دین لیکل وتا نبی علیہ السلام هغه آفتاب هدایت دی آفتاب نبوت دی او صحابه کرام هغه نجوم هدایت دی او امام سے په حنفی کې اشاره ده چراغ هدایت ده په دیو باندې یو جمله نه زیاتیږي او نه کمیږي من ته سنت پراتو من ته د صحابو زندگی پرتا وا خو من ته هغه پوره په نظر نه ښکارې ده نو مجتهد من ته دیو بلکړه مجتهد من ته دیو بلکړه نو چې دیوې بلکړه نو من ته صفه ښکاره شوه د دیوې د بلولو نه مخکې په دې صفه کې چې پرس کې لس لکیرې وي نو د دیوې بلولو نه پس هغه 15 شوي که 15 شوي نه 15 شوي او نه 15 شوي خو ما هغه لس په لس وي خو موږ ته نه ښکارېدی تیاره وه موږ کې ملکه د اجتهاد نه وه لہذا مجتهد موږ ته ډیوه بله کړه موږ ته هغه صفه وښوده چې ګورې دی کې د مخکې نه لس لګیرې دي خو هغه نه ښکارېدی هر چا ته پته ده په سمندر کې ملغلرې دي وروختل دا چا کار نه دی هر چا ته پته ده چې د ځمکه کې لاندې اوبه دي خو دا کوي کنېستل د هر چا کار نه دی په کولو کې خاص خاص خلک دي چې هغوی څه کوي کویان کوي نو دین چې چا لیکلی دی او د هدایت دیوه چې چا بله کړې ده او د هغې د مشرۍ اسیره د چا په غاړه کې ده هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او بیا 1200 کاله موږ په بر صغیر پاک و هند باندې بادشاهانو ته وګورو که محمود غزنوي دی که شهاب الدین غوري دی که خاندان تغلق دی که نور خاندانونه دي رحمهم الله جميعا دغه ټول نیکان بادشاهان احناف وکړو بلکې محمود غزنوي رحمت الله علیه دیو د ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه خانقاه ته راته یو ځل راغی نو خانقاه کې شیخانو زه جارکو دوړې خطې بس چې دې څنګه ورغی نو زه هغه دوړې په خپل مخ باندې ومږلم اوږده واقعه ده کې مختصر دی مختصرا دا چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید وی الله پاک د سره څه وکړل وی د هغه نیک انسان د خانقاه د دوړو په مخ د مږلو د وجې نه الله پاک زما مغفرت نصیب نو دا ټول احناف تیر شوي خو چې بیا کله د انګریز پلیت قدمونه لګېدل نو تکمیل دین هم شوی دی تمکین دین هم شوی دی او تدوین دین هم شوی دی نن چې دین مونږ ته تیاره نوړی ده د کتاب الطهارت نه والا د باب المیراث پورې هره مسله ګوره متعلقه کتاب راوباسه چې کتاب الصلاة سره تعلق لري کو د کتاب النکاح سره تعلق لري کو د بیوع سره تعلق لري کو د شفیع سره تعلق لري بیا په کتاب الصلاة کې آیا دا د سره تعلق لري د استنجا سره د چارهدام سره د مونږ د فرایضو سره د څه سره نو دا ټوله نقشه ته چا مرتب کړې ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 12,90,000 مسائل هغه د قرآن و سنت نه هغه روغتي صرف یو واقعه و ذکر کوم د امام سے په دور کې یو ځل د لؤلؤي قبیلې نه څه مسافر راغلل کوفې ته د امام سے وطن ته راغلل یو سړی ورسره ښځه هم سپی هم ورسره مسافر یو ځای کې خیمه ولګوله چې خیمه یې ولګوله وخت یې تېرو دې کې د کوفې یو سړی راغی او دا مسافره ښځه یادوي وي دا زما ښځه ده پردۍ ښځه یاده کړه وي دا زما ښځه ده ښځې څه وویل هغې وویل او وي دا کوفي ټیک وایي زه د ده ښه دی خپل خاوند نه انکار وکړو پردي سړی یاد کړو وایي دا مې خاوند دی او دې وخت کې به سړی څه فیصله کوي
چې خپل هغه سړي پردي سړي یاد کړي چې دا مې خاوند دی او خپل خاوند نه انکار وکړي علماء له فیصله رااله د مسلې حل چا سره نو امام صاحب له دا مسلې اوس امام صاحب له خبره رااله قاضي ابن ابي ليلى رحمت الله عليه وغيره بزرګان ځان سره واغستل د دې وجه نوجوانانو علماء کله کله ګوري موږ نه بس موږ محققین او موږ پیګو نه ګوري د داسې مشرانو د دست شفقت نه وزن نو باسي ګوري په یو مسله کو پیګم نو بیا خپل مشر سره رابطه کوي امام صاحب ځان سره نور علماء واغستل او ورغه چې ورغه د امام صاحب تدبیر ته ګوره اوس کته وای چې قران او سنت کې ارسشتن او ارسشتن خو تا ته نه دي معلوم اوس مال په ظاهر د قران او سنت دا مسله حل کړه نو امام صاحب یو څو زنانه نورې خیمه ته ورولېږي اوس خیمه کې خو سره سپې مو د مسافر سپې او چې څنګه هغه خدي ورالې بس هغه سپې ورپسې شو خدي مخکې جو سپې ورپسې دي ټولې روز غلو بیا امام صاحب مکه مسافر خدای خیمه ته ورولېږي چې خیمه ته ورولېږي او مکه سپې راغی د خدي نه کې چاپیره تاویږي ولی هغه سپې خو د خدي سره بلدو امام صاحب دا خدای د دې مسافر د کوپی سړې په دروغه دي نو د مشرانو نه دی حیاوي که امام صاحب نه وي نو د مسافر نه کوپی خدا غشته و کو نه واغشته معلومه ده چې دا مجتهدین دي یقینو کې د سړی نه وکاله کې خپل خدم دی کړل انن برکت د دې خلکو یو ځل هارون رشید بادشاہ خپل بیبي سره ناسي خبرې کوي ناګانه خدي ته وي وګتنن زما د حکومت نه اونوته پنن شپکه نو ته دې طلاق دا دماغ ساړو شو نو بچا سره یې پیدا شو شپه تیریږي هغه د پاکستان وزیران نو چې د پاکستان نه تختی موین نو مې کوښنو مې موین الدین موین قریشی ادبار نه چې په موږ وزیر اعظم جوړ کړو تختیدل دی کو نه دی شوکت عزیز په موږ باندې وزیر اعظم جوړ کړو تختیدل دی کو نه دی دا چې بډیر تختی نو هغه دور خونو چې د جدونو دور د شپې تختیدل وي هغه رشید باچی خو د درو پاکستانو نه غټه باچی و نو کله کله وستا حق پرستو سره نه لګي او چې ته فتوا غواړې نو چا نه غواړې یاره درجه حقانی نه فتوا غواړې نو رشید باچاوي وی د امام صاحب شاګردانو کې څوک شته وی او امام یوسف رحمت الله علیه شته هغه راوس وته وی صاحب داسې مسله راته راغلی ده کله د ویلې چې کو نن شپه د ما د حکومت نه بار نشوي نو ته به طلاق شپه تیریږي څوکم وی الله پاک بخیر کی وی استاخذ د نن په جمعات کې شپو کی استاخذ دې په مسجد کې شپو کی او بس کوئی چې خدای دې مسجد کې شپو کی مسجد کې د شپه تیرې کې ټول شپه د عبادتو کې خاوند دې مسری کنه ولی وان المساجد لله جمعه د چا په تصرف کې نه ټول جمعهونه د چا دي د الله دي نو مسجد ستاده ملکیتنا او ستاده حکومت نه بهر اوس امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تربیت یافته نه وي نو کار خراب کو خراب دته بشمیره مسائل او بیا دول سوکاله دغه سعادت الله پاک احناف ته نصیب کړی خدای انګریز ګنده قدمونه لګېدو سره د دنیا فتنې راغلي او تاسو ته زمنن هغه ټولې به ذکر شوي څوک به مخالفت کوي او څوک به سکی څوک به سکی الحمدلله من شر شدت فساد والا خلق دی من امن او جوړ والا خلق دی نن کو منګو ګورو کله دې ملک جنډلې هر وکړې د هغه علماء دیوبند مستقبل بلدنا على الإيمان والتقوى ربته كسبت كل علم من أصوله طريق أحلامكم يبدأ بخطوة من ضحى الأجل حلمه ينوله